बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। जिए भुट्टो। हबीब रहमान साहब से गुजारिश है दुआएं और तलावत कलाम पाक फरमाएं। الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. چاہے گوڈ پیپل پارٹی کا ہو یا نہ ہو، اگر شعور کی ایک رتی بھی اس کے دماغ میں موجود ہے، اگر رب نے اس کو جو دماغ دیا اس کو کٹوی نہیں سمجھتا، اس کو دماغ سمجھتا ہے، تو اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی عیب نہیں سمجھے گا، کوئی حرج نہیں سمجھے گا کہ جمہوری پروسیس میں ہمیں آج تک جو لیڈر ملا ہے، چاہے اس کی داڑھی تھی نہیں تھی، کلین شیو تھا، مشرق میں پیدا ہوا، مغرب میں پیدا ہوا، لیکن جمہوری پروسیس میں سب سے ایماندار لیڈر اور سب سے محب وطن لیڈر، وطن کو چھوڑیے پورے عالم اسلام کی بات کرنے والا جو شخص تھا، اس کا نام ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمۃ اللہ۔ آج میری یوسی کی کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں، آپ کی کال میں یہاں پہ آئے اور آئندہ بھی آتے رہیں گے، اور میں یہ عزم اور ارادہ دوبارہ سے اس کا ارادہ کرتا ہوں، جہاں پہ آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پہ انشاءاللہ ہمارا خون گرے گا۔ ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، جس وقت آپ بلائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ ہمیں کسی پہ مرنے اور مٹنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور حق والوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ صرف پاکستان پیپل پارٹی شہید بھٹو کے لیے نہیں تھا، یہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے لیے تھا، کیونکہ ہمارے قائد عوام پوری جماعت پوری اسلامی ممالک کے لیے ایک اسٹیٹ بنا رہے تھے جو آمروں کو خوشگوار نہیں گزرا، تو ان کے لیے میں آپ سب کارواں کی طرف سے ایک میسج دیتا ہوں۔ آج کے اس یوم میں سیاہ کی نسبت سے استعماری کتوں اور غاصبوں کو خبردار کرتا ہوں کہ ظلم کی جس سیاہ دور کا انہوں نے آغاز کیا اور زرداری کی شکل میں یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، ہم عزم ہے کہ ان کفتوں کے خاتمہ اور سرخ انقلاب تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اگر آپ 1973 کے آئین کو دیکھیں اور اس کو پڑھیں تو 1973 کے آئین کے اندر جب بھی کوئی پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے، جب بھی سینٹ یا صوبوں کی پارلیمنٹ جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، تو 1973 کے آئین کے اندر وہ درج حلف نامہ جو ہے اس کے تحت وہ حلف اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو 5 جولائی ہے، تھوڑا سا میں آپ کو ذہنی طور پہ پالش کرنا چاہتا ہوں، اس حلف نامے کو اگر آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اس آئین پاکستان کے اوپر تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایمرجنسی کے حالات میں اس وقت جو نامزد وزیر اعظم پاکستان ہوگا وہ اگر یہ ضروری سمجھتا ہے with the consent of the parliament، یا وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے وہ ضروری سمجھتا ہے، تو ایک محدود ایریا کے اندر وہ ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں۔ میڈیا کے ہمارے دوست، باقی ہمارے حلقہ سے آئے ہوئے قابل احترام میرے بھائیوں دوستوں، السلام علیکم۔ قتل گاہوں سے چن کے ہمارے عدم اور نکلیں گے آشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ 14 مارچ کو
मिस्टर पार्क कराची में एक जलसा हुआ और उस जलसे में भट्टो साहब ने ये कहा था कि वो अक्सरियत से मशरकी पाकिस्तान से शेख मुजीब रहमान जीता है और मगरबी पाकिस्तान में हमारी अक्सरियत है। इसमें एक और चीज भी थी कि उस वक्त यहिया खान दोनों तरफ साथ बात कर रहा था, शेख मुजीब रहमान के साथ भी और जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब के साथ भी। और वो ये चाहता ये था कि इस वक्त जो हुकूमत बनेगी ये 5 साल की हुकूमत बनेगी और उसके बाद दोबारा 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, तो दोनों टेनर है जो इसमें मुझे दोनों में 10 साल के लिए आप सदर रखें, ये वायदा कर रहा था। भट्टो साहब के साथ भी उसने ये साथ बात किया और शेख मुजीब रहमान के साथ भी साथ बात किया। तो हुआ ये कि भट्टो साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि हम आमर को मानते नहीं है। इजलास ढाका में होगा, एक तारीख अनाउंस कर दी थी, तारीख मुझे याद नहीं है। हमारे दोस्त जो लड़के हैं, ये आज का नेट का जमाना है, उससे निकाल लेंगे, वो तारीख निकाल के भी देख सकते हैं। हर बच्चा जानता है, हर घर में इस वक्त वो है, मुझे याद नहीं है वो तारीख, लेकिन तारीख उसने ढाका में दे दी थी कि इजलास ढाका में होगा। तो 14 मार्च को जो प्रोग्राम हुआ था, 15 मार्च की रोजनामा आजाद में ये 600 रुपये लगी थी कि इधर हम उधर तुम। अब्बास अकबर अपनी जिंदगी में ये बात क्लियर करते करते बहुत हो गए कि ये भट्टो साहब की जुबान से ये अल्फाज नहीं हुए थे। मैंने उनकी तकरीर थी उससे ये अल्फाज अखज़ किए थे और उसके 15 को ये सुर्खी लगी थी और 16 मार्च को एक और सुर्खी लगी थी, ना मैं और ना तुम, हम दोनों और एक पाकिस्तान। तो मुखालफीन ने इसको छोड़ दिया और मुखालफीन जो आज तक हैं वो दूसरे एक अल्फाज को उठाए दे रहे हैं, हालांकि ये भट्टो साहब की ज़बान से अदा ही नहीं हुई थी। आगे हम करते हैं आज इस दिन के हवाले से कि ये जो हम दिन मनाते हैं यौम सियाह के तौर पे, तो मैं अर्ज करता हूँ कि ये पाकिस्तान की सारी जमातों को यौम सियाह मनाना चाहिए। आज देखें कि जो मुस्लिम लीग के साथ हालात बन गए, उन्होंने नारा लगाया कि वोट को इज्जत दो। कुछ लोगों ने उसको मजाक में लिया, हम सियासी लोग हैं, सियासी मुखालफत रखेंगे, लेकिन वोट को उसने ये सही कहा कि इसको इज्जत देनी चाहिए। मैं इस तरह इसको क्लियर करता हूँ कि हम इलेक्शन में जिन लोगों को इलेक्ट करके भेजते हैं कि 5 साल के लिए ये हमारे लिए कोई कानून साजी करेंगे और उन अदारों में निगरानी करेंगे जो हमारे तनख्वाहदार तबका है उसकी, जैसे पुलिस है, टीचर है, फौज है और अदारों इस तरह के, तो इनकी वजारतें भी अलग अलग बनी हुई है। अब हम जिस आदमी को यहाँ से भेजते हैं कि आप हमारी निगरानी करेंगे और वो जाके वजारत कानून का कलमदान देता है, वो 5 साल के लिए का 5 साल के बाद उसको अवाम अगर उसने ठीक काम किया तो दोबारा वोट दे देंगे, न किया तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये अवाम की अदालत है, ये वो फैसला नहीं कर सकते जिसको अवाम ने भेजा है कि ये वजारत कानून के कलमदान जिसके पास है और वो देखेगा, और उसको चीफ जस्टिस वज़ीर कानून को चीफ जस्टिस का काम है कि वो सलूट करे। हमारे यहाँ जरा निज़ाम उल्टे है। आज हमारे यहाँ ये है कि चीफ जस्टिस उसको बुला के कहता है कि चलो यार कान पकड़े तो तुम किस लिए आए हो, हालांकि वो अवाम ने भेजा होता है। तो अवाम का जो भेजा हुआ नुमाइंदा है वो उनको चेक करने के लिए भेजा है, ना कि वो उसको चीफ जस्टिस चेक करना शुरू कर दे। वो जो वजारत उसने ली है वो उसका तमाम अदालतों को वो चेक करेगा, अवाम के आगे वो जवाबदेह है। अगर वो नहीं कर सकेगा तो अगली दफा अवाम उसको रद्द कर देगी। वो जिनके सिवा सब काफिर है, जो दीन के हर्फ आखिर है, झूठे और मक्कारों से मजहब के
जो व्यापारी है वो सबसे बड़ी बीमारी है, वो जिनके सिवा सब काफिर है, जो दीन के हरफे आखिर है। इन झूठे और मक्कारों से मजहब के ठेके